Assalamu alaikum. Good evening, everyone. First of all, a big thank you to everyone for coming here today. It's a very sad occasion. I think as a human being, we meet up for two occasions. One is joyous, for fun, for entertainment, and one is when it's sad, when someone passes away or when we're grieving. And today is, something that, that's touched our heart. Effect to say, I can't even bear, I can't even look at that picture. I'm trying to avoid it. Imagine the suffering this young boy, they suffer korse hai. Tara je mani jerokom tara marsoin. It's video dekhe adon zar soke fani aito na. Then I would say, then you've been an amazing human being if you don't cry after watching that video. So after show by soin, amar by Oliur Rahman, councillor Oliur Rahman, after show by zanon, he's taken the initiative to start this campaign, and I applaud him for doing this because I think there are very few people in our community that are, even myself, I watch something, I feel sorry, but I don't do anything about it. That's what I do, I feel sorry about it. But he's taking the initiative to actually take action. And this is why, alhamdulillah, after show by soin, also short notice after show by soin. Asha koram amra asker ei event theki we could have some positive feedback, suggestion, recommendations, and how do we go forward. Amra ekta khila amra ragwe dortam pari. Are Rajon lagi amra, tar family lagi amra khila justice amra. We have to make sure that justice is done for his family, and punishment is absolutely done for the culprits. This is something that we all have to collectively amra ekta voice raise kortam hoibo, support kortam hoibo. So thank you so much everyone for coming for Justice for Rajon campaign. This is also supported by Voice for Justice. Amra Abu Tahir Bhai, the convener of Voice for Justice, Tarar support amra ekta korram. And today I'll be very clear. We're not here actually to give speeches. What we want to hear from our invited guest and also from the floor is comments and suggestions on how do we support the family. What is the next step? Okay, Assalamu alaikum. Thank you, Afnara Awallagi. If we can get another chair, just call Bontas to come here as well. Ami Afnar, obviously, for my sin, I can't read Bengali. I'm Bangla for Farin Afnar. So actually, my wife alerted me to the story. And when she said, Zebla Hoisun Jene Fani Khawallagi, that's when it's really got to me. So I said, let me do something. And then I said, at least let me try. And then I just set up this Facebook page called Justice for Rajon. I just did it. I just took a couple of pictures from the Facebook and just said it there. It's going to be 36 hours at 8 o'clock today, actually. I did it. We had almost 200,000 hits on the Facebook page, over 9,000 likes on the Facebook. People are calling me from America. I just did an interview in Germany, German TV, just a little while ago. People are, through my relative in Sylhet, I established a contact with the family. I've spoken to Rajon's dad, his mama, his sasa, his nanny, his mom. So I've pretty much spoken to everybody. I've explained who I was, why we're doing what we're doing. And I think the whole concept of it is that it could have been my daughter. I have a daughter who is 5-year-old. It could have been my daughter. It could have been your son. Gorib Allah banain, doni Allah banain. Amra keu gorib takhtam fartam. That boy could have been our son and our brother. Amra atu keu ita farta. But obviously, tare zelam maroise. Nobody should suffer in that way. Family, you can imagine, amra tarar kunu relatives nai, kunu family nai, kunu friend nai. What we're going through, imagine tara family shabe ma baf tara kila kun situation. Goto khal shokhale Rajon Rabba hospital borti khora hoisil apnar with suspected heart attack. His mom is more or less not talking barely. So family is going through a lot.
বা তারা যেটা চান তারা ন্যায় বিচার চান তারা বাচ্চার ন্যায় বিচার চান যেনে আমরা ন্যায় বিচার চাই সো অবভিয়াসলি ক্যাম্পেইনটা আলহামদুলিল্লাহ এখন অন্য পর্যায়ে গেছে বালা সাপোর্ট আর আপনার আমরা ইন্ডিগো একটা charity page set up করছি already we have raised £2,500 just over £2,500 last time I checked people are donating from all over the world not just London and not just Bangladeshis there's actually more white people making more contribution than actually Bangladeshi people but in Germany tonight they're doing a special TV program just on Rajon and on that campaign and why this kind of brutality is happening in Bangladesh. But আমি যেটা initiative নিতাম obviously we want to support the family to make sure that they get the justice that they deserve. They make sure the culprits who have committed the murder that they don't get away with it. Because if we didn't put that pressure, foila kintu fulishe kichu korse na. Far as I know from the family, foila fulishe kichu korse na tara kono support dise na. Jebla pressure force gya, ar bair theke jebla pressure jay, I think it works. I emailed Amnesty International Farouk, who he spoke to Amnesty International. They issued a statement today. I've written to my local MPs. Asking them to lobby the government to put pressure on Bangladesh government. NTV played a big part in Saudi Arabia when the culprit got arrested. ATN broadcast. All the Bengali channel in Bangladesh played a very important role. And I think media is very, very important in this. If media can change the world, literally, with the tip of finger. So if they didn't cover it the way it has been covered, probably we wouldn't have heard about this story and no justice would have been done just like many thousands of other people. But I also I don't want to just have a meeting and talk and then we just go away and we forget about it. There is people here I know who does loads of work in Bangladesh in various capacity with women's. There's loads of women's. I was asked by a German journalist, is it only children who gets killed and abused? I said, no, the women's also get suffered. Amra desho jela khamla khorun, khamla betino kholasun. Tararo khoto main manche marun without any good reason. And I think amra jeto hoise je ekta jinish jeta ami realize korchi Facebook te ki sobe khali khon Bangladesh crap কোনো জাস্টিস হইতো না কিছু হইতো না আমরা যদি হকলে খালি কান কইতে থাকি নাইনি যে কোনোদিন কোনো জাস্টিস হইতো নাই we have to stand up somebody has to stand up and say no we demand justice we want justice so obviously meeting Korea we don't want to just finish it I have been talking to in length with the family members Rajon's family members as to how they want to progress what they want to do and I have discussed with them that in the future they want to prevent this happening in the future আর কোনো বাচ্চা যেন ইলা কোনোদিন মারা না যায় অন্য মা বাবার কুরুতাকে যেন বাচ্চা ইলা খারিয়া নিয়া কেউ না মারে so this is why what we want to do I've spoken to Zakir Bhai and some of the other people but most importantly with the family we want to set up a permanent charity in the name of Rajon called Rajon Foundation that will help specifically with the legal aspect of people's rights so people can defend. We have loads of charity who provide money, who provide foods, who provides blankets, but nobody actually giving logistic support. What is individual's right? So if somebody becomes a victim, they don't get access to lawyers, they don't get access to solicitors, they don't get access to legal advice. That's it, their case is forgotten. But those people have a right to defend themselves. These people have a right to get justice for their children. So we would work with the family. I will never do anything against the wish of the family. If family don't want this to happen, I would not do it. I've taken the permission from the family. I'm going to try to get the family online now because family want to speak to you guys. His mom and his mama will speak. His dad is at the moment right now he came out of hospital, but he's still a little bit unwell. But I think he's gone to police station with somebody to give a statement or further statement. But his mama and his mom will probably speak. But I will try to get them on the line, and once I get it, I'll probably will interrupt whoever is speaking so that you can hear. Zeta ami apnar family kaছ থেকে জানি যে যেটা তারে অ্যাকিউজ করা হইছে যে সুর হে কিন্তু কুচ্চি চুরি করছে না এনর মাঝে চকিদার একজন আছেন ময়না খরির নাম আপনারা কিলা কইতাম
he wanted to মানে তাই কিছু খারাপ কাম করতে চাইছিলা হে অ্যাবিউজ করতে চাইছিলা হে না করছে হে কইছে যে হে গিয়া বিচার দিব যেবলা কইছেন যে কইছে গিয়া বিচার দিব অসময় যে আপনার চকিদারে কইছে চুর কইছে চকিদারে কইছে ঠেলার গাড়ি চুরি করা হইছে ফলা ইসলানি যেন আপনার আরো কিতা কিতি চুরি ঠেলার গাড়ি চুরি করা হইছে কইয়া চকিদারে ফলা তারে ধরছে দরিয়া তারে বান্ধ হয়েছে বান্ধার বাদে হেরারে গিয়া কইছেন যেনে জি হয়েছে কিন্তু এই চকিদার আপনার তারার যেন লোকাল মেম্বার আছেন এই চকিদার গতকাল লন্ডনের টাইম 6টার সময় অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাস লোকাল মেম্বারের বাড়িতে লুকাইল আসলা তানোর নিজের আম্মায় চকিদারের মায় বাদে সামহাও জানছেন মনে হয় জানিয়া ইনফর্ম করছে মেম্বার সহ গতকাল অ্যারেস্ট করা হয়েছে সো অবভিয়াসলি যেনে ওজনে যে অ্যাবিউজ করতে চাইছিলা অথবা জিও এখন সে কইছেন না আগে দেখছেন বলে কোন চকিদারে কইছেন তাই ফিফরারেও মারেন না এখন ফিফরারেও মারেন না এখন মানুষ মারি ফেলাই দিছেন একটা বাচ্চা মারি ফেলাই দিছেন আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি একটা বাচ্চারে আপনি মারতে মারতে বাচ্চা ফানিটা পর্যন্ত পাইছে না আই থিঙ্ক ইগু আমরা আর ইগু যদি কোনো মানুষ আমি মনে করি না এই কাম করতে পারবো তো স্টোরি আপনার ইন শর্ট অগুও এখন তারা নানান ধরনের অ্যালিগেশন আনতো স্যার নানান ধরনের জিও করতো স্যার যেভাবে ফ্যামিলিরে পয়সা অফার করার যেনে 5 লাখ টাকা দেওয়া হয়ে যাব 10 লাখ টাকা দেওয়া হয়ে যাব তোমরা কেস ড্রপ করিলাও আজকেও তারারে পয়সা অফার করা হয়েছে যেনে পয়সা অফার বিভিন্ন মানুষে পয়সা অফার করডা যেনে কেস ড্রপ করার লাগে বা তারা যেটা চায় তারা ন্যায় বিচার চায় তারা তো তারার বাচ্চা পাইতা নাই বা তারা ন্যায় বিচার চায় আর ভবিষ্যতে জানে যে অন্য বাচ্চারই ঘটনা না ঘটে মার্সন কত জানে মার্সন তার সাইড আসলে আসসালামু আলাইকুম সুরির একটা মিথ্যা অপরাধ হয়েছে ছেলেটা কিশোর ছেলে 13 বছরের বাচ্চা হে সুরির লোকের সম্পৃক্ত নাই একজন গরিবর ছেলে সবজি ব্যস্ত বাজার নিয়ে করিয়ে তার ফ্যামিলির হেলিকপ্টার করে তারা সুরির মিথ্যা অপরাধ দিয়ে তারা আপনার দৌড় হয়েছে যে কইলা যে বাদ কাম করতে চাইছে চকিদারে অসৎ কাম তার লোক করতে চাইছে মিথ্যা অপরাধ দিয়ে তারা বান্ধিয়া কতজনে মিলিয়া আর নির্জুলভাবে তারা আপনার দেখছেন তার পিকচারও তারা বান্ধিয়া তারা মারা হয়েছে একটা ডান্ডা লোহার ডান্ডা আছে লোহা পয়সা বড়টা রুলার আছে লাগে রুলার দিয়ে মারিয়ে তারে পয়সা আপনার সবাই দেখছেন এবং যারা মারছে তারাই এটা রেকর্ড করছে তারা এটা রেকর্ড করিয়া তারা এটা অনলাইনে এটা ছাড়ছে তারা ফেসবুকে এবং আল্লাহর মানে খোদাটুর বাবা যেটা হত্যা করছে চুরি করে গুনার কাম করছে ছেলেটা নিশ্চয় হত্যা করছে হত্যা কাণ্ড এবং এই ভিডিওটা যা ছাড়ছে এই ভিডিওটা আপনার ফেসবুকও অনলাইনও টুইটার এগুলো দেখিয়া পৃথিবীর যে জনগণ ফেসবুকের তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আপনার ভিউয়ার্স হল সাবস্ক্রাইবার হল এরা এটা দেখিয়ে আমরা সবাই হতভম্ব কিলে একটা ছেলেরে শিশুকে একটা কিশোর যে বাংলাদেশের মধ্যে জায়গা তার নিষ্ঠুর ব্যাপারে পিটিয়া মারিয়ে তার এবং ছেলেটা পানি চাইছে পানি ভাইয়া খান্তিয়া মাত ভাঙিয়েছে পা ভাঙিয়েছে মারিয়েছে মানে মারিয়ে আমি তো জড়িত আছি তারা পানিটা খাইতে দিচ্ছে না তার আমরা গাম তার পর্যন্ত গাম খাই না ওকে ওকে এবং যে ছেলেটা মারা জড়িত আছে ছেলে আপনার এ সৌদি থাকতো এই ছেলেটা আপনার পরে যখন তারা মারিয়া তারা হত্যা করার পরে ওকে আপনারা আমি ওখান লাউড স্পিকারে দিয়ে কবিতার ভাই ওকে ও মাতুকা আপনি মাতিলাও কেবলা ও মাতুকা হকলে হুন্ডা আপনি আরম্ভ করে দেব আপনার মাত এবং মাত্র সেটা এই যে দৃশ্যগুলা অলিম্পিক শো দেখছে আপনারাও দেখবেন এই যে জিনিসগুলা মানুষের লাগে এই মানুষ এই যে মানে মানবতা করছে আপনি বাইরে মাঠে সবচেয়ে বড় জিনিস আপনারা তার লাগে দোয়া করবা আর আমরা বিচার চাই আপনার আইলে তাকে আমার বাড়ি বাদে আদি চেষ্টা পারবা তার অবস্থা কিনা আর আপনার সবচেয়ে বড় জিনিস আমার খুব ভালো আর এরকম তো মানুষের জন্য এরকম নির্মমভাবে মারে এটা তো নজর দিচ্ছি মানুষ তো মানুষের লাগে মানুষ এই মানুষদের এরকম মানুষের মারছে আপনার আগে আমি কিলাম মানে আমার কোনো ভাষা নাই আমার বাচ্চার খবর ভালো আছে আমি যে অলির ভাইয়ে পড়তেন আমি খুব দুঃখ
সাথে থাকলে মাটিতে বা দোয়া করো কাছে আপনার কাছে আমি অকুল আবেদন আপনার আইডিয়া একটা হওয়ার আর সবচেয়ে বড় জিনিস তার বাপর অবস্থা খুব বেশি খারাপ তার বাবু কথা বেশি করা যায় হার্ট ডিজিজের আপনার স্ট্যান্ডার্ড রাখতে হয় সম্পূর্ণ তার মার অবস্থা বলা না আমার আব্বার অবস্থা বলা না তার তাদের তারও ডাক্তার দেখাইছি তার আমার ফুললি সবচেয়ে বলছি মানুষের অবস্থা দেখে দেখতাম আপনার ফিটনেস আপনার কিছু দেখে দেখছি আমরা তো নিজের মানুষ আমরা তো মামা নানা চাচা তারপরে মা বাপ তারা দেখছে কোন অবস্থা আমরা ভিডিও দেখছি আমরা আসে বলছি আমরা খালি 13 সেকেন্ড দেখছি দেখা করে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেছি আমার ফোনে জমায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছি 13 সেকেন্ড দেখা করে একবার অতিরিক্ত আমার তো আছে আমরা আপনার কিছু না আর সুস্থ সুন্দর একটা বিচার পাইতাম আপনার কাছে আমরা আবেদন আমরা যতটুকু হেল্প চাই আপনার একটা হেল্প করবো অবস্থা লাগবে পুলিশে আপনার যে পুলিশ অফিসার আছে তারা কামরুল যে সৌদিত গেছে আপনার তার 12 লক্ষ টাকা তাহলে কন্ট্রাক্ট করিয়া 6 লক্ষ টাকা ক্যাশ নিছে ঘুষ আর 6 লাখ টাকা সৌদিতকে দিব ওই শর্তে তার সৌদিতের ব্যবস্থা হয়েছে সৌদি গেছে যদি আপনার এই মিডিয়া যদি আপনার সরব না হইতো আজকে ফেসবুক যদি সরব না হইতো আজকে ফেসবুকে দেখানো আমার আহ্বান জানেন যে বাইবল কামরুল সৌদিত গেছে কি সৌদিত যারা বিবাহ মানুষ তাদের ধরো তোমরা এই ফেসবুকে সৌদি ভাষায় দেখছে এনটিভির সৌদি রিপোর্টার অ্যাক্টিভ হয়েছে কনসুলার অফিস অ্যাক্টিভ হয়েছে ওই তারা সৌদি যাওয়ার পরেও গিয়ে কালপ্রিট আপনার রায় হয়েছে তাদের দৌড়িয়ে তারা ধরা হয়েছে কেন সৌদি আমরা কনসুলার আছে কেন এনটিভি রিপোর্টার এবং সৌদি যারা সচেতন মানুষেরও মিলিয়া আরবিয়ান কমিউনিটি লিয়া তারা তার দৌড় দেখছেন আপনার তার খালি মাই করে রাখার লাগে যাই হোক কালপিট করলে আপনার পুলিশে কেস দেওয়ালে যাওয়া হয়েছে পুলিশে কেস নিচ্ছেন এবং এই যে আপনার পৈশাচিক এই যে আপনার মানবতা বিবর্জিত ঘটনা আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি আনন্দিত আজকে আমার অলিউর ভাই আমাদের যোগাযোগ করছিল বলে তাহির ভাই এত বড় একটা ঘটনা করছে আমরা চাই জাস্টিস ফর রাজন এটা ক্যাম্পেন করতাম চাই বলে ইয়েস ওয়েলকাম তাই বলে আপনারা বয়স জাস্টিস বহু আন্দোলন করছেন আমরা সাপোর্ট দেবো বলে অবশ্যই আমরা সাপোর্ট দেবো বয়স জাস্টিস আমরা হরে ওঠার লাগে ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে আমার আওয়াজ তোলার লাগে আজকে তাই দাওয়াত করছেন জাস্টিস ফর রাজনের পক্ষে থাকি জাস্টিস আমরা সর্বস্তর কমিটি ওরা বাংলাদেশ থেকে মরান আব্দুল খান সাহেব এক পত্রিকার এডিটর পাকিস্তান পত্রিকার এডিটর তাই খবর ভাই কালকে মিটিং করতে নাইছে আর মোলা সোহেব ভাই কাজল আব্দুল ভাই আমরা সভাপতির একটিকে বর্তমানে বাংলা টাইমস একটি ওয়াসুম ভাই সহ এইটাছে কাউন্সিলর ভাইস চেয়ার ইসবা ভাই সহ আসবাদ বেগ ভাই সহ সমস্ত কমিটি নেতৃবৃন্দ হল ছুটি আইছিল আজকে কারণ যে দেখছে যে হুনের আপনার খান দেখা সুতরাং আজকে আমরা এটার বিরুদ্ধে আপনারা পরামর্শ দিতাম আমরা প্রতিবাদ করতাম বিদ্যা জানাইতাম এবং সবচেয়ে বড় কথা হইল যে পুলিশ যে অফিসার যে এবং থানার যে আপনার ওসি যারা এই জিনিসটার আপনার হাইড করার চেষ্টা করছে তারা কেস নিচ্ছে না বাকি চেষ্টা করছে শুধু হেরার বিষয় দিত আমরা হেরার বিষয় আমরা আসবেন থাকি আমরা So I'm going to ask the CEO of NTV, Sabrina Hussain, just to give her thoughts and also, Assalamu alaikum. First of all, thank you to Oliur Rahman and Zach for organizing this because, as Zach said, that we see things and we feel sorry, but we don't do things to rectify or to say that we can make a huge difference. Amra community onek boro এবং এই ইংল্যান্ডে যে আমরা যে সিলেটি বা আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছি আমরা স্বাধীনতার আমলটাকে ট্রাই করছি বাংলাদেশ এখান থেকে হেল্প করবার লাগে এবং হিউজ ইম্প্যাক্ট আমরা রাখছি এখান থেকে এবং সবসময় দেখছি যখনই কোনো ছোটো বড় কোনো অঘটন হয়েছে অবভিয়াসলি আমরা ব্রাদার আসন এখানে ভয়েস ফর জাস্টিস তাই কাম করিয়া যাইরা অ্যান্ড আমরা কমিউনিটি লিডার্স আপনারা সবাই আসন মিডিয়া আমরা চেষ্টা করছি to raise our voice and to tell people of Bangladesh, the government of Bangladesh, the opposition, everyone that Bangladesh is a beautiful country, a country where আমার আব্বু আম্মু বড়ই আইসো দেখছি তারা কত সুন্দর কালচার এবং আমিও চাইবো আমার বাচ্চা ওই কালচারে বড় হইতো বাট দেন উই সি থিংস যেখানে বাচ্চাদের রেসপেক্ট করা হন না বা মহিলা ধারারে রেসপেক্ট করা হন না we definitely need to raise voice for that. Definitely these kind of meetings are important, but then we need to see the outcome of it. So আপনারা সবাই অনেক কাম করা কমিউনিটি লাগি বাংলাদেশের লাগি from my from NTV's background, I mean, we will do 100%. As a media or a television channel, our main job is to spread the news. Kitawar, kunjagat kitawar, এবং আশা করি NTV চেষ্টা করছে যে আপনাদের কাছে প্রপার নিউজটা যাইতো, রিয়েল নিউজটা যাইতো
এবং যারা এরকম কালপ্রিট আছে তারা চেহারাটার সামনে নিত যে তারা শর্মাইতো, তারা নেক্সট টাইম এসব করবার আগে চিন্তা করতো, 10 বার চিন্তা করতো যে হোয়াট আর উই ডুইং। আর এটা তো আমরা স্টপ করতে পারতাম না অবভিয়াসলি। There's two things that obviously differs a human being from an animal, a humanity. And in this incident, it was crazy. It was absolutely a failure to humanity. So from NTV, my support is 100% with the entire team. If there is anything we can do, obviously we talked about a show where we can obviously discuss and plan and get all of you involved to support this cause and support the family, even if it's financially or any way we can do. Thank you very much. Media does play a big role. Media sara to social media থাকতো না তো আমরা জানলাম না নে। Similar like Oliur Rahman, same আমারও হইছে। My wife said to me, আধা মানুষ মরে বাংলাদেশে এরকম কিছু করার নাই। And I said to her, absolutely, you're right. I agree with you. But আমার চোখের সামনে যে একটা হয়ে গেছে, একটু অ্যাকশন করতাম হইব। That we have to protest. যেটা দেখছি না দেখলাম না, but দেখছি এটা লইয়া তো মাথা লাগবে আমরা। Without further ado, I'm going to ask Hafiz Alam Baksh, CEO of ATN Bangla, to say a few words. Please, Hafiz bhai. Sorry, আজকে অনেক সময় আমরা কিন্তু অনেক প্রোগ্রাম আগে থাকি, অনেক এজেন্ডা নিয়ে হারি, বাট আজকের যে একটা এজেন্ডা ইজ বেসিক্যালি মাই হার্ট টু গাড ফর দ্য রাজন এন্ড হিজ ফ্যামিলি। যে ধরনের ঘটনা হয়েছে এসএসসি তারপরে আমরা যে মিডিয়া হিসাবে যেটুকু করার আমরা চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে চালিয়ে যাইব। জাস্টিস ফর রাজন অবশ্যই উচিত। আমি গতকালকে 4 years profession হাই অফিসার লোক আমি আলাপ করছি বাংলাদেশে, এই জাস্টিস রাজনের হইব এবং খুবই ইন্টিগ্রিটিভাবে হইব। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে কি একটু আগে আমরা বইয়া পেয়ে গেছেন যে পুলিশ এসআই তার নাম কি এসআই আমিনুল ইসলাম, এসআই আমিনুল ইসলাম ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য crime because a conspiracy person, because Nadia $6 lakh so he is going to be brought to the justice as well. Same equally like the other side of the Dora a police officer assigned because he's part of the conspiracy, he's part of the team of the crime. So it all together, how we can go forward. We need to do more for the family and everything. আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি অতটুকু কইব যে এটিএম তো আছে, এটা ফিসলে আমরা অবশ্যই কমিটি লাগে খাস করে জানান এবং এটিএম এভরি ডে আমরা 12টা নিউজ আছে ডেইলি চলে, ওটা হিসাবে কত করে কিন্তু গাড়ি। আমার ব্যক্তিগত চ্যারিটি একটা আছে, এটার নাম হলো হেল্পিং ডেলিভারি। তাই সবাই জানেন আমি এই ধরনের এমার্জেন্সি কোনো জিনিস যদি ওনার সামনে একটা আমি আপিল করে দেখি। সো ভেরি সুন আমি আপনার সকল সহযোগিতা চাইব, চাকরির সহযোগিতা চাইব টু হেল্প দিস ফ্যামিলি, রাজনস ফ্যামিলি। আমার হেল্পিং ডেলিভারি থেকে আমি একটা অন দ্য হাউস ফ্রি অফ চার্জ একটা চ্যারিটি প্রোগ্রাম করবো, আপনার শহরের সহযোগিতা চাইব। গুড। Now I would like to welcome, to say a few words. I think both Sabrina and Hafiz Bhai has first given us their thoughts and then given us a solution or a suggestion of what we can do. I think it will be very useful. So next I would like to call on, again, Amar Borobai, the former chairman of the Greater Sylhet Council, Barrister Oliur Rahman, to say a few words. Bhai. Assalamu alaikum. সবাই আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জিনিসটা জানার পর থেকে কিন্তু আমরা সবাই এই জিনিসটা পুরোভাবে করা যায় না। ইয়েস, ইনজাস্টিস অল ওভার বাংলাদেশ এবং সবসময় ইনজাস্টিস আমরা একটা মানে ডিপ্রাইভড কমিউনিটি বা ডিপ্রাইভড মানুষ যারা আমরা সো-কল্ড অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাটিফিকেশন সো-কল্ড যে আমরা কিছু গরিব মানে পভার্টিওয়ালা মানুষ যারা তারা ফেস করে, কিন্তু এই ধরনের ইনজাস্টিস যখন আমরা সামনে আইব এবং দিবালোকেও আই ধরনের কত বড় একটা তারা তারা এটা সোশ্যাল মিডিয়া তারা নিজেরা এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এবং সারা দুনিয়ার মানুষদের জানান দিছে। কাজে এটা যদি আমরা বন্ধ করতাম চাই, একটা এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট যদি না হয় এবং ও জাস্টিসটা সিকিউর করার জন্য যাতে রাজনের মতন কোনো পরিণতি, কারণ আমরা জানি ত্বকী হত্যা, আমরা জানি সিলেটেও গত 2-3 মাসে আরও এরকম কিছু শিশু অপরাধ হয়েছে। এই ধরনের যে অপরাধগুলা
হরিয়া এক শ্রেণীর মানুষের পার পাই নাই যে জাস্টিস নট টু বি ডান, জাস্টিস মাস্ট বি ডান, এবং কীভাবে করা যায় দ্রুত ট্রাইব্যুনাল বিচার, যেভাবে নারী নির্যাতনের আছে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করার যে ট্রাইব্যুনাল আছে সরকারের কাছে। আমরা রাজন ফাউন্ডেশন তাকিয়া ফাইন্যান্সিয়ালি যেটা অলিউর ভাই বলছেন, দিস ইজ গুড আইডিয়া, একটা পার্মানেন্ট একটা ফান্ড রেজ করা যায়। আমরা তো প্রতিদিন প্রতি রাত আমরা তো দিয়া যাইলাম, এই ধরনের একটা পার্মানেন্ট ফান্ড যাতে জাস্টিসও লাগি। কারণ আমরা জানি কিন্তু আমরা দেশের লিগাল সিস্টেম যদিও ডিরাইভ ফ্রম ইংলিশ লিগাল সিস্টেম, বাট আমরা দেশও অ্যাক্সেস নাই, যারা মানুষ হ্যান্ড টু মাউথ লাইফ মেনটেন করে, দে ডু নট হ্যাভ এনি অ্যাক্সেস। তো এই জন্য এখানে দেখো এই দেশও 3 আওয়ার্স যে কোনো একটা সলিসিটার ফার্মে গিয়া যে কেউ 3 ঘন্টার একটা লিগাল এড যদিও খুবই কড়াকড়ি হন, তারপরেও 3 ঘন্টা যে কোনো সলিসিটার ফার্মে আপনারা অ্যাডভাইস দিতে পারে, তারা হেল্প করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের কিন্তু মিনিমাম ইও নাই। তো এই হিসাবে একটা ফান্ড, স্ট্রং একটা ফান্ড যদি রাজন ফাউন্ডেশন নিয়ে আমরা পিছিয়ে রাখি এবং সরকারের কাছে আন্তর্জাতিকভাবে যেভাবে বলা যে জার্মানির থেকে ইউরোপ, আমরা যদি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতাম পারি যাতে একটা এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট হয় এবং এই ধরনের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ওই জিনিসটা মেকশিওর করতাম, আর যত দ্রুত সম্ভব এটা বিচারটা হইতো, ও দাবিটা আমরা করতাম। ধন্যবাদ সবাই। And now I'd like to welcome another community figure. Amra community sob shomoy dukku sukh than takhon amra loge, and has been a part of the community for many years. Mr. Shagir Farooq to say a few words. Farooq bhai. Thank you, Brother Zakir. Oliur, thank you for taking the initiative. আমার মনে হয় যে এইখানে এমন কেউ নাই যে এই ঘটনা সম্বন্ধে জানেন না, এবং এমন কেউ নাই যে এই ঘটনা দেখিয়া শোনার পরে মর্মাহত হয়েছি না। সুতরাং এটা লইয়া বেশি খোয়া স্টোরি খোয়াটা আমার মনে হয় দরকার হইতো না। এভরিবডি অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট হ্যাপেন। আমার পার্সোনাল মতামত হইল যে রাজন হত্যা হইল যে বাংলাদেশের যে বর্তমান হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশনের একটা রিফ্লেকশন। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এই ধরনের অনেক ঘটনা ওর যেগুলি আমরা হয়তো আমরা চোখের সামনে আন না, কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে এই ঘটনাটা এমনভাবে আইছে যে একেবারে তুলফার করে দিছে, তুফানের মতো আইছে, সুনামির মতো একটা নিউজ আইয়ারি ঢুকছে। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে করাম, একেবারে অরাজনৈতিক একটা মতামত দিয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো যে আমি যখন দেখছিলাম যে বাংলাদেশে একটা হত্যা হয়েছে, এই হত্যার মধ্যে সাগরুনির মতো মানুষ মারা গেছে, আমি সাংঘাতিক মর্মাহত হয়েছিলাম যে এটার বিচারও না। এর পরে আবার যখন দেখলাম যে নারায়ণগঞ্জের মতো জায়গার 7টা খুন হয়েছে, এটার মধ্যেও দেখা যায় যে সেউরে চার্জশিটও দেওয়া হয়, সেউরে দেওয়া হয় না, এই যে একটা বাহানা, এটা আমার মাইন্ডের মধ্যে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত আনছে যে একটা মার্ডার হয় কিন্তু বিচারটা আমরা ফাইরাম না। থার্ড আইয়ে ঢুকি গেছে এখন রাজনের, এর বাদে টকি যেটা আপনি কইছেন অনেক হয়েছে ওর আরও হইব। এবং আনফর্চুনেটলি আমার একটা প্রেডিকশন যে রাজনের এই ঘটনা যেটা আমরা এখানে আইসি, রাজনের তো গিয়ে আরও ডেঞ্জারাস ঘটনা আগামীতে আরও হইতে পারে হয়তো। এটা আমার একটা পার্সোনাল আমার একটা বিশ্বাস যে ওই তো পারে। এই যে ওর এবং ওইব আগে ওইছে, এটার লাগি আনফর্চুনেটলি আমি এমন এক দেশে জন্মগ্রহণ করছি যে আমি ফেসবুকেও কইলাম যে আই ফিল shame to say that I'm a Sylheti. I feel ashamed to say that I come from a country where in the broad daylight a young boy like Rajon was not murdered, he was executed. It is murder হয় না, এটা for execution. এই যে এক্সিকিউশন হইছে এবং যার লাগিয়ে আপনি আমি কেউ গৌরব হইতাম পারছি না, সবই কিন্তু আজকে আমার ছোটো ভাই বলতে ডাকে আমরা আইসি সারা দেরাম খেনে দেরাম যে এটা রুজামাইয়ের দিনও দেরাম যে এই ছেলেটা কিন্তু আজকে ঈদ করার কথা আর 2 দিন বাদে ঈদ কিলা করতো, আজকে তার ফ্যামিলি হৌকা আপনার আমার ফ্যামিলি হৌকা প্রত্যেকের খান্দাইয়া দুনিয়াতে গেছে কি। আমার রিকমেন্ডেশন থাকবো দ্য ফলোয়িং রিকমেন্ডেশন, বিকজ আই ওয়াজ টোল্ড দ্যাট উই হ্যাভ টু নট টু স্পিক বাট টু গিভ some ideas or recommendation what to be done about it. আমার একটা নাম্বার থাকবো রিকমেন্ডেশন যে ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটসের একটা এজেন্সি আছে
they should be informed as well. Number two, British Human Rights Association আছে তারাও কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান ব্রিটিশ হিউম্যান রাইটস নাম্বার থ্রি যে এইটার অ্যাওয়ারনেসটা বিকজ উই আর অলসো ব্রিটিশ এবং যেহেতু আমরা ফুরতো ব্রিটিশ তারারও যখন এই ঘটনা আমরা দেখাই এটা তারাও দেখিয়ে আমরাও কিন্তু একটা ট্রমা আমরা মাঝে হয়ে গেছে and nobody has got the right to harm the mind of my children here এইসব ছেলেমেয়েরা জীবনে যেত না এটা নেজারও না এর লাগি তারা কিন্তু একটা ট্রমা সৃষ্টি করে দিচ্ছে আমরা মানে এটা করারও তার অধিকার নাই এবং নাম্বার ফোর ইব যে এইখানে মাঝে অনেকে কইছেন যারা যারা মার্ডার করছে সৌদি প্রবাসী একটা আছে আরও আছে কিতা নাম ওই যে ময়না না কিতা খালি এরা না যারা অনলুকার যারা এখানে দেখাত আছে এবং সাহায্য করছে না এই ছেলেটারে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তবু গিনা তারে যেন তৃণসম দহে একটা কথা আছে না যে দেখছে তারা হেল্প করছে না এরও কিন্তু দায়ী এবং যে পুলিশ আমার মামায়ও হইয়া গেছেন যে পুলিশ যে না আমার আপনি কইছেন যে নাকি সাহায্য করছে না বরং টেকা খাইয়া ডিস্টর্ট করতে চাইছে হেয়ার এগেইনস্টও কিন্তু আমরা এই ইয়ে থাকতে হইব আমরা এজেন্ডার মধ্যে যে সেও এই নেটের বাইরে যেতে পারতো না আমরা নেট যখন ফালারা পুষ্কুনত মাছ ধরতাম তাহলে বালা করি ধরতাম আর নাইলে না এই প্রতিজ্ঞা এইখান থেকে আজকে করুকা সকলে মিলিয়া নেক্সট যখন মিটিং একটা করবার লাগে আমি আমার সাজেশন থাকবো এই মিটিংয়ের মাঝে হাই কমিশনার যেটা আমার মামায় কইয়া গেছেন হাই কমিশনার ছাড়াও আমরা যে 3 জন এমপি ইলেক্টেড হয়েছেন আমরা গর্ব করিয়া কই যে আমরা বাংলাদেশের 3 জন এমপি আমরা কিলা গর্ব করতাম তারা যদি আমরা সময় পাই না এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডিড আমার দুঃখের সময় আমার দরকারের সময় যদি তারারে পাই না তো এরারে আমি ফ্রেন্ড হইতাম না এরারে ফ্রেন্ড হইতাম না সুতরাং তারারে আমরা দাওয়াত দিমু তারা যদি আয় ফেয়ার এনাফ আর যদি আয় না তারারে বয়কট করবো উইল পুট দেম ইনটু দেয়ার ব্র্যাকেট বিকজ ইউ আর দ্য সিম্প্যাথাইজার অফ দি মার্ডারার্স নট দ্য ভিকটিম এর লাগে এই ভিকটিমের পক্ষে যারা আইব তারারে লইয়া আমরা এই ক্যাম্পেইন শুরু করবো এবং এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে এটিএন হৌকা এনটিভি হৌকা আরও যারা যারা আছে এরারে আমরা রিকোয়েস্ট করবো এরা তো এমনি সবসময় থাকুন আরও কইমু যে এরা এটার মধ্যে সম্পৃক্ত থাকুকা করিয়া আমরা ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার একটাইও 10 ডাউনিং স্ট্রিটও আমরা কিন্তু এটা অ্যাওয়ারনেস জানাইতে হইব কারণ এটা কিন্তু আমরা মরাল রেসপন্সিবিলিটি যে উই আর অলসো ব্রিটিশ আর এই ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের মাঝে যে একটা সম্পর্ক আছে এই একটা ব্রিজ আপনি আমি স্থাপন করছি এই ব্রিজটারে there are some people they are going to burn the bridge we want to build the bridge but they try to burn the bridge এটা করতে দেওয়া ঠিক হইতো না এর লাগি এরা সম্বন্ধে ওয়াকাফ আপ করবার লাগি এই ব্রিটিশ সরকারে আমরা জানাই দিব অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কতটুকু আমরা আউটকাম হইব আমরা পরে দেখবো কিন্তু আমরা সব ইনভলভ করিয়া আমরা আগাইতাম এইটি আমার অনুরোধ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ just for information already United Nations Human Rights loge UNICEF loge contract hoi geche Amnesty International loge hoi geche tara message dis one amdare আমরা read out from message take that yeah Amnesty International message holo gya this is a sickening attack that shows the level of brutality that people living in poverty are suffering in Bangladesh and a near total lack of support by the state for those at risk. Many children from families living in poverty in Bangladesh have to work hard to bring money to add to the income of the family. So they are able to survive. Often as their families sole breadwinner, which one, for example like him, Rajon tar family madhe kiba ek asal ruzi khorse, tar family rehe khawaise. The case of this boy is only what has grabbed attention because it happened to be filmed and posted on social media. That আমরা কইয়া গেছি ওদের সমুদ্রে অনেক ঘটনা ওর আমরা দেখলাম না জানলাম না একটা সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়া একটা আমরা জানছি but it's only the top of the iceberg. Millions of other children are at risk or have to be put up with daily abuse by employers, by families where they work, by police officers and others. Chair of the British Bangladeshi Women's Forum.
legislation আছে it's just implement করা হয় না my recommendation would be that আমরা একটা pressure create করতাম that the Bangladesh government in their current plan that the next 5 years are একটা plan করছে যে world must be fit for children okay within their plan তারা যদি এরকম অত বড় একটা প্ল্যান children at risk children protection করা লাগে করবেন তাইলে what is happening in Bangladesh আর policy থাকা সত্ত্বে যদি এটা implementation করা হয় then I can only fault the government and the criminal justice system and those that were involved not just in the criminal act directly indirectly jara আছে I would hope that those people are brought to justice. Thank you. Thank you very much. Can I now ask Councillor Abdul Mia to say a few words, please? First of all, can I congratulate the brothers and the panelists here for actually taking this initiative. I myself, when I saw it on the Facebook, it passed me first time, because I'm one of those as well who can't read Bangla, so it passed me first time. Second time, I saw the picture of a boy. When I opened the clip up, and I saw the visual recording of the Rajon being tortured. I've seen so many worse things. I've seen things in Syria, in Gaza and other places. We know these kind of problems happen over there. For me to see this, in Bangladesh, and I've seen other things in Bangladesh as well, and mostly through Facebook. And I said, look, I can't tolerate this. This is a month of Ramadan. We're fasting, we're breaking our fast. And then straight away, we started to push this through. And then we saw some English translation. As soon as we put the English translation and we forwarded it, I think it did a hit with a lot of people. And Oliur actually confirmed that. A lot of the third generation British Bangladeshis were outraged with what they saw, especially coming from their grandparents' area of Sylhet. My suggestion is to the panelists here, one thing I've realized from the Bengali media, especially the TV, a lot of our programs and discussions are not seen in Bangladesh. One of the things we need to do is to do a program in this country that could be transmitted into Bangladesh so that the whole of Bangladesh can see and feel our sentiments. This is one of the ways that we can actually influence the people of Bangladesh. We have to prove to them that our humanity, our decency, our respect for human rights is very strong, in the UK at least. And the people of Bangladesh must see this. Because I believe, forget about blaming the government, forget about blaming the situation over there. We can do a lot of things from this country through social media, and we've seen today a lot of people have responded, and some of the culprits that actually are on the process of being charged, and hopefully there'll be a due process. One thing we need to demand is that we need the process to be fair and just. We don't want other innocent people to become the victims and scapegoated. So we want the judicial system to make sure these are the correct culprits, okay? So that some of these people can't blame the buck on other people, and that's what they do because we know this happens in Bangladesh as well. We want to make sure this is legally grounded with the right people from all the different stages. My last point I want to make to all the British Bangladeshis in this country, it is about time that we engage in what is happening in Bangladesh. For too long, we have been absent in the discussion and narrative of what is happening in Bangladesh. And I think this is the time now for us to unite together and actually raise awareness. And I will do my best to support the team here in whichever way you can. And I hope that everyone else here can also do the same thing. Very importantly, Shirley, Rajon Rahman said, Alhamdulillah, আমি বিশ্বাস করি, আমার ইমানের বিশ্বাসী লোকই একটা ভালো জায়গাতে আছে। Okay? He's in a very good place. Okay. এই রোজা মাসের মাঝে মেইন চেষ্টা হলো আমরা ইমান রাখি। আমরা কি করব? Success out and out now. We have to do something. And something that a lot of people are saying they want to do something, and I think it is a good opportunity. I think we should do a public rally where we bring more people to the platform and more people can actually understand what is going on. A picture tells us many stories, and this picture is very conclusive. I don't like an explanation like that. Question is number action. Number action that is going to capture our company. So sometimes momentum of a building, momentum of a story. So for that we need a strategy, and I'm more than happy to help everyone inform me that there's so much over there. Thank you, Brother Abdul. Thank you very much.
তো আশা করি আমরা জিন্দাগি যেগুলো সাজেশন আইছে আমরা সবগুলো মিলাইয়া যতটুকু আমরা পারি আমরা হাত পেয়ে যাইতাম। আর আমার মনে হয় আরেকটা জিনিস উল্লেখ করবো আর কি, যে রাজনের ঘটনার পরে কিন্তু ফেসবুকে আমরা যারা দেখি সব আমার মনে হয় একমত হইবা যে আরো দেখা যায় দেখটার সাথে সাথে প্রায় বিভিন্ন ধরনের ঘটনা প্রকাশ হইয়া আছে, যেগুলো আগে আপনার দাবাই আছে সেগুলো প্রকাশ হইয়া মহিলার ভিতরে বিভিন্ন জিনিস এটাকে আবার জিনিসগুলো প্রকাশ হোক। এই সুযোগে আমরা যদি আমরা একটা ভালো সময় আইসি একটা সুযোগ আইসে যে অনেক পরিবারে ফাউন্ডেশন বা ওরকম কিছু করিয়া আমরা মানুষের আরো মানে অ্যাওয়ারনেসটা গেইন করতে পারি। আর আমরা যদি কোনো মেকানিজম তৈরি করতে পারি যেটার মাধ্যমে আমরা তারা সাহায্য করা সম্ভব হতো, তাহলে আমার মনে হয় মানে আমরা দেশের মানুষ যারা এই অসহায় আছে তারা কিছুটা আশা করতে পারবো আমরা তাকাইয়া যে আপনার কিছু তারা কথাগুলো তুলে ধরতে পারবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ কাউন্সিলর শাহেদ আলী। আমি রিকোয়েস্ট করবো আমার ইসবা ভাইরে, ইসবা উদ্দিন, আমরা গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল থেকে কিছু হইতা। ইসবা ভাই। ফেসবুকে ধন্যবাদ দিই, ফেসবুকের মাধ্যমে জানতাম পারি। আমি খুব এনটিভির যে জার্নালিস্ট লোক সৌদি আরব আসলাম ধন্যবাদ দিয়া, এনটিভির লোক ধন্যবাদ দিয়া, এত সাহসের সাথে সিলেক্টি বান্ধবীদের ভোট থেকে নিয়ে গেছি কিন্তু এবং আমি খুব মর্মাহত যারা আমরা সিলেট জেলাবাটার সভাপতি জেলাবার থেকে একটা প্রেস লিস্ট পেলাম না যে এই ঘটনার পরে আমরা সারা জেলাবারে আইনগতভাবে সহযোগিতা করব এই ছেলের জন্য। এটা আমি আশা করছিলাম। ঢাকা থেকে একজন রেজিস্ট্রারের হয়েছে আমি আইনি সহায়তা দিই থ্যাংক ইউ দাদা। এখান থেকে এই ব্যাপারে দেবার যারা ফেসবুকের মাধ্যমে দেখতে সবাই অনুরোধ দেবে একটা জিনিস আমরা দিতে বলবো যে কথা পাই হয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি দেওয়া তার কাছে ঘুষা দিয়া মরি গেছে গিয়ে আল্লাহ মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম সাল্লাহ মাফ করে দিলাম চেষ্টা শেষ হয়ে যায়। এক্সাম্পল এটা কিন্তু আমরা এক্সাম্পল সেট করতাম বলবো আজকে যদি এরা যদি আমরা সঠিক পানিশমেন্ট দিতাম পারি যদি এইরকম কাজ আর কোনো মানুষের করতে সাহস পেত না। এই ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভ আপনারা মিলিয়ে আমরা নেই এবং এই ফ্যামিলির প্রয়োজন হয় যদি তারা 10 লাখ হওয়ার জন্য আমরা 15 লাখ হলে মিলিয়ে তুলিয়া যে তোমরা সারেন্ডার করতে না। যে এই সেকেন্ড জিনিস হয়ে যে এই যে পুলিশ যে সহযোগিতা করছে কারণ সরকারে বাংলাদেশ সরকারে বিচার করতে আমরা সরকারে একটা পেশা দিতাম চাই। আজকে আমি টেলিভিশন দেখে এসেছি 3টা লাখ কটা নিউজও শিশু বিষয়ের মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রী এবং মিনিস্টার সিরাজ বাইরে গিয়া আশ্বাস দিয়া আমরা সুস্থ বিচার দেওয়া হয় ব্যবস্থা নিয়ে এই কথা জানাইয়া মন্ত্রীও জানাইয়া কত আমরা আপনারা এই ফ্যামিলির লোকে মানে কন্টিনিউ মানে লিয়াজন এটা করবার লাগে 2 জন বা 4 জন মানুষ আসতেই যে এরা যেন পিছপা হইত না এই বিচারটা খেয়া। আর আপনারা লোকে আমি একটা আছি যখন যেটা লাগে সহযোগিতা মানে কইবা আমরা বেটার পক্ষ থাকিয়া আমরা সহযোগিতা করব। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে ফিলিংস আমি যখন ফেসবুকও দেখি এবং দেখি আমি উচ্চাধিকার সাথে ধরে গেছি যে আমি দেখতাম না বাংলাটা পড়ে দিয়েও আমার মানে শুধু আমি রাখতাম আমি খান দিয়েছি আমার ছেলে 10-12 বছরের ছেলে আমার সেকেন্ড আরিয়া আমার খান আসলে দেখি আমার বাবা খিতা দিয়েছে খিতা পাঠিয়ে দিয়েছে পিকচার দিকে আমার দিকে এসে এগুলো খেলে তারা আমার আমি আনসার করছি। আসলে রাজন আমার ছেলের সমান সমবয়সী আমি মনে করি আমার সন্তান আর এই নিজের সন্তানদের আড়াইলে যে কি পরিমাণ দুঃখ লাগে যারা সন্তান তারাই বলি। সবচেয়ে বড় জিনিস হইল যে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল যারা ভিউয়ার আছেন তারা যে ইনিশিয়েটিভ এই ইনিশিয়েটিভের কারণে কিন্তু আজকে আমরা একটা প্রপার গাইডলাইন পাইছি। আমরা দেশের ইলা ক্রিমিনাল অফেন্স এবং ঘটনা অপরও করছে কিন্তু ফার্স্ট অবস্টাকল হইল আমরা পুলিশ প্রশাসন যারা নিরাপত্তা দেয় তারাই কিন্তু বক্ষ হিসেবে আমরা রক্ষক যারা তারা বক্ষ হয়ে যায়। এর লাগে যারা গরিব তারা কিন্তু জাস্টিস চায় না আপনারা যখন কেসটা দিতে চায় এজাহার দিতে চায় তখন তারা মেন আসামিদের 3 নম্বর নিয়ে বাদ করে না 1 নম্বর করে তখন দিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া খালাসে দিতে হয় 3টা মিনিটের বিনিময়ে তারা পয়সা লেগে সেকেন্ড জিনিস সেকেন্ড স্টেপে গিয়ে যখন দেখা যায় যে পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট এরপরে লিডার হোক পার্টির লোক এই লোক সেই লোক তখন এগুলো বেস্ট হয়ে যায়। লাস্টলি রমজানের আলোচনা হয় রমজান মাসে আল্লাহ রহমতের মাসে আর একটা অবুধ বাচ্চা
এবং তার পিছনে আরও অন্য মানে গর্হিত কিছু আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের কিছু ঘটনা বলতে কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশালি এটা একটা হয়েছে যে তুমি ও ফাঁক করছো এর লাগে ও ফাঁক মানে সারা দেশের মানুষ আল্লাহ একটা সৃষ্টি করবে এইটা ঘটনা ধরে রাখছে একেবারে এবং এই ধরে রাখার যে মহৎ উদ্যোগ নিতে ভাইকে আমি কনগ্রেচুলেট করে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আমরা কিতাব করতাম পারবো আমরা বইয়া ঠিক করবো অনেক পরামর্শ আসবে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস যে উদ্যোগ দিচ্ছেন তারা তেমনি জানাই অত্যন্ত সময় উপযুক্ত উদ্যোগ এবং তারা এবং লাস্ট করতে হইব কন্টিনিউ করতে হইব এই কন্টিনিউ করার লাগে আরও হলো সাজেশন দরকার আমার যে পরামর্শ দিতে হইবে আমি মনে করি যে শুধু একটা নয় রাজনের বিচার হইব এটা দেখলে বিচার যখন পলিটিক্যাল পার্টি ইনভলভ হয়ে সরকার ইনভলভ হয়ে গেছে বিচার হইব কিন্তু এই বিচার করিয়া শেষ নাই এই বিচারের লগে আরও আনুষঙ্গিক যেগুলো আছে তারাও বিচার হইতে দিচ্ছে সেকেন্ডলি যে ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশও এই টাইলসের কথা বলি এইটা একটা ইমপ্লিমেন্ট একটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় একটা ল ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যাতে করে এই ধরনের কোনো খায় না করতে সাহস না পায় এবং আমরা যে প্রবাসীরা আছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা ইয়ে করি আর সবচেয়ে বড় দুঃখজনক যে শাহজালালের মাটি যে মাটির 360টা উড়িয়া এখনো ইয়ে আছে ও মাটি এই ধরনের ঘটনা অতীতে আর হয়েছে না আমরা জানা মতো ওইগুলো জানি না কিন্তু একটা মানে সারা সাত মানে সিলেট মাটি পাবে যার ফলশ্রুতিতে একটা হয় সুতরাং আমরা যাতে এই প্রবাস থেকে আমরা এইটার যে ফাউন্ডেশন আকারে দিয়া এগুলো কন্টিনিউ করতাম পারি এই কন্টিনিউ করার লাগে যা যা করণীয় দরকার হয় আমরা হেল্প করে যারা যারা হেল্প করে আপনারা উদ্যোগ নিচ্ছে আমরা যাতে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে এইগুলো বাঙ্গি আর দুটি প্ল্যাটফর্ম থাকে যাতে একই প্ল্যাটফর্ম থাকে যদি ইউনাইটেড থাকে এটা স্ট্রঙ্গার হইব এবং এগুলো আমরা কন্টিনিউ করতাম ও আশা করি আমাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ quite amazing তারা যেটা করছে তারা murder India, they had the confidence to put it on Facebook. That's what I found very amazing. So I think we need to monitor Facebook as well, and why they've been able to put stuff on Facebook, and there should be some control. Because what I find strange in this, or really outstanding, is that the criminals had the confidence. Usually people who do this crime try to hide it, quite proud. It's like entertainment. So although Facebook, did a good job, but there's a danger as well. So I would like to hope that is looked into, and obviously from Bangladesh Football Association we support what the brothers have taken initiative, and we should all work together to get justice. And I think it should be a long term, as I said to Zach, because at the moment we're all emotional, etc. with other issues, whether it's Gaza or everywhere, I'm not emotional with it, but after the Dimash Bale, I'm going to forget about it. And he takes us, I'm going to show someone like Gatavara, and Zara is not for say, they're quite powerful as well. Interview in Chile. Tara Doraida, then Tara action leader, Tara reaction to it. Facebook is a blessing, by the way. Even we have to monitor it, regardless. If Facebook not the less, go into another story, I don't know. That would have been another story of Bachara Suri or Segre of Manshabadi Maris. That would have been end of it. But anyway, let me just say about what Mizan by doing. Mizan by one of his own, the first time Javala Rajon Baba Koto on the Hagal Show night. Is that true? Yeah, Show night. On Sandira, the Washman to get on the Haiti Korea. That would have been end of it. Then someone else said, CNG for Sunday. You know, lawyer night. বাবাই টাচ করছেন লয়ার নাই এখন লয়ার আসলা নাম কইতাম না বা নাম জানিও না এক পর্যায়ে আমি ছোট রাজন বাবা অফিস থেকে এইলো আমরা দেশ 500 টাকা 100 টাকা করছো এই ব্যাপারটা করছো বা ক্ষুধা লাগছে আর কি এইলো আমরা দেশ আমি একটা মানববন্ধন দেখলাম যারা মানববন্ধন তারা খাওয়া দিয়েছে এলাম একটা মানুষ প্রায় দেখা গেল খাওয়া জুটা নাই গরিব হয়ে আসলাম আজকে সামহাও দেখা গেল জাগাও না কারণ মিনিস্টার বলা আসলাম কেন্দ্রীয় নেতা বলা আসলাম ক্যামেরা আছে এই লোকে আমরা বাস্তবতা একটু আগে পাইয়ে গেলে ইউনিভার্সিটি ফর জাস্টিস হয়ে গেছে লাগবো এই যে একটা মোটামুটি বক্তৃতা দিয়ে ডিউ রেসপেক্ট এগুলো অনেক দিছি আমরা আগে দিছি রিয়ালিটি লোকে আমার মানে মায়া নাই সিলেট শহরে মানুষ গেছে না এছাড়া গরিব বহুল আছে আজকে জায়গা হইছে না খেনে কোনো চলি বাংলাদেশে কোর্টে গেলে অভাব নাই ঢাকা হোক সিলেট হোক টাঙ্গাইল হোক প্রত্যেক জেলা বারো খালাকুটের অভাব নাই গরমর দিনও সবর খালাকুট কিন্তু রাজনের লাগে আসলা না একজন গেছলা গরিবর বাইরে হইতে গেছলা তাই না 500 টাকা গুজবে
এই লোকে আমরা ভাবছো অবস্থা এনিওয়ে আমি থ্যাংক নিছি সাজেশন যেটা হইল গিয়া এবং আরো একটা কথা ডক্টর মিজান দেখা যায় মাঝে মাঝে মুসলি আই ফাইন তো পার্ট টাইম জব করেন লাগে তাহলে সব হইছে না মনে করব আর নাইলে বেশ কিছু চল না অথবা না হলিডে ফাইন তো আইছ না আমরা আওয়া লাগে তো আমরা যে আন্তরিকতা যদি না আই মনের মাঝে এইসব বক্তৃতা দিয়া আর দাবি প্রধানমন্ত্রী আর এই হাই কমিশন এগুলা আমার মনে আমরা জায়গা খাইয়ে দিই তো আমরা মন থেকে যদি আমরা না চাইটা উইল স্টে ওয়্যার উই আর যে আসলে একটা মর্মান্তিক ঘটনা যেটা আমরা আসলে সহ্য করার বাইরে কিন্তু আমাদের নেত্রীর কাছ থেকে একটা চোখ খুঁজছিল যে ওনার কোনো কিছু আমরা শুনি কি না যে উনি ওনার মন থেকে আপত্তি জানাচ্ছেন শুনতে পারিনি Anyway, I don't really political party in Bangladesh, but whoever is in power. But this is something, একটা দেশে যদি একটা ঘটনা হয় তারপর যদি আমাদের প্রথমে যদি আমাদের আসল জায়গা থেকে কোনো ধরনের একটা আসে না যে প্রশ্ন আসে না যে কি হলো কি হয়েছে তো এখানে মানুষ অনেক সাহস পাচ্ছে এত সাহস মানুষের হচ্ছে যে মানুষ ফেসবুকে দিতে দ্বিধাবোধ করে নেয় যে এইটা আসলে একটা কথা যে ফেসবুকে দিচ্ছে একটা ভালোটা পাইছেন এত সাহস মানুষের বাড়ছে এভরিথিং বিকাম লাইক অ্যান এন্টারটেইনমেন্ট যেটাই হতো সাহস এত সাহস এগুলো পায় পেতে I work with a lot of young people. I'm chairperson of the community martial arts trust with a lot of young people. So this affected me a lot because I have my own children. As well as I love Bangladesh. So when I see something like this happen, it affects me a lot. Now I live in Bangladesh, even though I have a non-Bengali wife, I actually live in Bangladesh because I love Bangladesh. So my recommendation would be is that we should use this as an example and we should widen our work. Because there are many, whenever just a few weeks ago, there was a 14-year-old girl. She was beaten up, she was raped, and then her body was found. And the killers are still free. So my recommendation would be we widen our work, and we work with the government, because at the end of the day, we can shout as much as we like. If the government on the ground, if they don't enforce the laws, we can't do much. People have lost their trust in the police officers. So therefore, a lot of people, they take the law into their own hands. So we need to work with the government to actually enforce those laws. Thank you very much. I have one question. I mean, this is a very, very complicated subject, and there are many, many facets that you can debate and discuss and talk about with blue in the face. The only question I have for you is, going forward, what can we do to help boost the funds? That's it. Very simple question. You tell me where to put money, and I will collect it like there is no tomorrow. Okay, so yeah. Brother said that in terms of the finance, I've just looked at the page. So far, we've got £2,555. We have a page on indiegogo.com where we're raising money. How much? Well, the target is 25,000, whatever we can raise. Can I just say something honestly? Considering how many people are outraged at this, £2,000 is nothing. Yeah, no, obviously, yeah. But in the time scale as well. But this is obviously it's people making donation in their own will. You have over 10,000 people on your page, yeah? If everyone wants to give £1 each. Well, yeah, but obviously, but if people we're not going to force people to pay. People will pay whatever they can. But nevertheless, what we're going to do, the one thing I want to say is a lot of people have asked questions in terms of how the money will be delivered. My colleague Shahid is going to Bangladesh next week with his family. I will ask him to go and see the family. But myself and Zakir Bhai, we're going to work with the community leaders to see if we can take a delegation in Bangladesh where we will take the money. Money will be given to the family. Family will decide how the money is spent, whether it's for the lawyers, for the education of their younger child. Rajon left behind his one only brother, who is 8-year-old, whether he will support him. But I think it's more about creating awareness, but we're also going to, as I said, that we want to set up Rajon Foundation so that we help other children, other families. So it's not like just we campaigning for Rajon and then that's the end of it, we forget about it. We want to keep his name alive, we want to help other people. If I can say, as far as I'm concerned, and I said to somebody on the Facebook yesterday, whether anybody likes it or not, if I can save one child from getting murdered or getting killed, I think I've done something good. And so that's what I intend to do, and we will continue to do it. After there's a Baba family, Shozugita Kurta, Shozugita Kurban, Thank you very much.